Whoa, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memory. 아니, 여러분. 마이클 혼자 코스트코 가서 장을 봐왔는데 Yeah, we did say we'd go on Sunday. 몇 킬로짜리야? 1kg, so it's 2 kilograms. 고추장을 이렇게 1kg짜리 2개나 사온 거예요. 이렇게 2개 세트였대요. 언제 다 먹어? 고추장을 저희가 많이 쓰기는 하거든요. 저도 한국 한식 요리할 때 많이 쓰기도 하고 마이클도 고추장을 자주 써가지고 금방 쓰긴 하는데 이렇게까지 큰 걸 사본 적이 없어요. 뭐하더니 So what were you making? I'm gonna have one of these packed to melt. And welcome and thanks for coming and goodbye. I'm gonna do this. Ooh. Oh, nice pancetta. Nice pancetta. And we got parmesan, and we got eggs, and we got tandoori garlic. So what do you think we're gonna do? I want to separate the fat from this and use the fat in the egg wash, which I haven't done before. Because I remember frying this last time, and I was like, oh my god, it smells so nice. I really wanted to make carbonara with this, and I got this again from my lovely mum. And 저번에 저희 어머님이 이탈리안 샵에서 사다 주신 판체타인데 진짜 맛있었거든요. 근데 그때 What did you make last time? pasta, which I seem to remember like doing the link for. Yeah. But it was a really nice pasta. Do you remember I used the little butterfly? Little bow tie. Yeah. 저희 어머님이 저희가 영상에서 맛있다고 한 거 보고 또 사다 주신 거예요. 이걸로 오늘은 마이클이 카르보나라를 만든대요. 근데 원래 카르보나라는 관첼레? Pig's cheek. 돼지 볼로 만든 베이컨 종류인 관첼레? 그거를 넣는 게 정석이긴 하거든요, 카르보나라에. You can still make nice carbonara with decent pancetta. If you want to put cream on it, then you're evil, but if you want to do it, you can still do it. I mean, to be honest, I think even in some restaurants, they do. They put like a little bit. There's definitely places that will always and only do like traditional carbonara, but 맞아. 트레디셔널, 원래 오리지널 카르보나라의 정석은 사실 크림을 넣지 않고 그냥 계란 푼물에다가 traditional carbonara doesn't actually have garlic in it at all. 아, really? No. 갈릭도 그럼 원래는 안 들어가는 게 정석이기는 해요. Traditionally no garlic. Okay. But we do garlic here. Because you know likes garlic. 마늘 잔뜩 넣고 이거는 뭐 파마산 보여드렸던 이 판체타. So this is really easy. You can do like 5-second clips. Okay. Garlic if you want it. We're gonna cook this out and get rid of all the fat, and then it's gonna make lots of oil, and then we're gonna take it out, and then we're gonna do our little egg wash in a bowl with cheese and egg yolks, mainly egg yolks, like maybe 1 or 2 egg whites, and then we're gonna do the pasta. No, we're gonna get the water boiling because it's gonna come together really quickly. So yeah. It's hard, we don't have enough space. Look, everything's crammed, and we've got the kettle near the sink, and the microwave near the sink, and the washing in the sink, and the rain stopped. It's only the middle of June. Oh yeah, it's finally getting Finally summertime. I'm going to cut it in half because it's quite a big wedge. It'll be easier to get the little fat off. And I think what I'm going to do is I'm just going to put this down. Get some oil, natural fatty oil. Ooh, that's going to just make such nice fatty oil. I think I want to do all of it, you know? Yeah, go for it. I'm just wondering how to cut it. You want like big lardons like that? It's gonna be strong. This is so satisfying to cut. I'm gonna make this for your family. Will do.
happy with beer. Even more. Yeah, these more. Nice healthy meal. What would you rather? Boring food and be upset, or unhealthy food and be happy? Balanced. It's always balanced. This is balanced. I had a healthy lunch and I had an unhealthy dinner. It's good balance. Yeah, that's what I'm saying. Well done. No. Just you. Yep. A little bit of white. Use a bit of egg white just to help it come together. That's about right, you know. Nice. That I'm going to put in the fridge and have later. That's kind of the consistency you want. Oh, it smells really good. Is the well done? There's quite a lot of pasta here. Natural pepper? I like garlic, so I'm gonna have garlic. You can actually cheese as well. You don't? You good? beer. 미니 beer. 아, 진짜 맛있다. 와. 이게 판체타가 좋은 판체타라서 진짜 고소하고. Oh yeah, the sauce is good. 그다음 계란이 원래 노른자니까 또 고소하잖아요. 판체타 그 베이컨의 고소함이랑 계란 노른자의 고소함이랑 치즈의 고소함이 3단 콤보로 섞였어요. Do you want some? 와, very well done. Thank you. 저는 출근해서 사표 내고 왔어요. 기분이 약간 싱숭생숭. 한 달 전에 미리 얘기를 해야 돼서 미리 말한 거라 앞으로 몇 주 더 일하겠지만 정도 많이 들었어가지고. Did you? Yeah, did you notice? Well done. I'm so proud of you. So you accepted the job then? What did they say? They were like, yeah! Did you have your start date yet? Okay, let me put some flair. 이직을 하게 됐는데요. 제가 지금 직장에 처음에 이직을 하게 됐을 때도 영상에 공유를 했었거든요. 그래서 혹시라도 하게 된 일이나 이런 거에 대해서 궁금해 하시는 분들도 계실 수 있을 것 같아서 제대로 말씀드리려고 카메라를 켰습니다. 지금 직장에서 3
3년 3개월을 일한 거더라고요. 보통 뭐 짧다면 짧고 길다면 긴 건데 일단은 여기에 문화, 이직하는 거에 대해서 간단하게 말씀을 드리면 제가 일본에서도 오래 일했었지만 한국이나 일본은 몇 년에 한 번씩 너무 자주 이직을 하면 좀 이렇게 인식이 좀 안 좋잖아요. 뭔가 한 군데 이렇게 붙어있지 못하는 성격인가 이렇게 볼 수도 있는데 영국 같은 경우에는 짧게는 1, 2년 아니면 2, 3년 정도 일을 하고 이렇게 계속 이직을 하면서 자기 연봉을 올리고 커리어업을 하는 게 약간 되게 흔한 일이거든요. 처음에 이제 일본에서 대학을 졸업하고 일본 대기업에 입사를 해서 3년을 일을 하다가 영국으로 워홀로 처음에 와서 정말 운이 좋게도 같은 그 제가 원래 일했던 회사의 런던 지사에 TO가 나서 바로 워홀 오자마자 런던 지사에 입사를 해서 2년을 꽉 채워서 일을 했었거든요. 이제 워홀 끝나고 한국에 잠깐 갔다가 다시 배우자 비자로 영국에 오면서 지금 회사에 들어간 건데요. 그래서 지금 그 회사에서 3년 3개월을 일했죠. 제가 지금까지 일했던 업종은 제조업이죠. 분야는 다르지만 어쨌든 그 전 회사나 지금 회사나 똑같이 이제 메이커에서 일을 했었어요. 제조업 메이커에서만 거의 9년 가까이 일을 한 거죠. 중간에 뭐 한국에 있는 동안에 잠깐 뭐 통번역하는 일을 하기도 했었지만 알바식으로 한 거기 때문에 그런 거는 좀 배제를 해두고 이번에 이제 새로 가게 된 곳은 트레이딩 컴퍼니인데요. 한국어로 치면은 종합상사? 일본계 기업인데요. 일본 안에 있는 종합상사에서 규모로 보면은 탑3 안에 드는 되게 큰 대기업인데요. 근데 이제 종합상사니까 사업부가 되게 여러 개 있잖아요. 그중에서 제가 가게 된 곳은 텍스타일, 그러니까 섬유 사업부에 안에 있는 패션 사업부 마케팅으로 가게 됐어요. 타이틀은 오퍼레이션 코디네이터인데요. 동양권에 있는 하이 브랜드의 패션 브랜드들 중에 영국으로 사업을 확장하고 싶거나 아니면 거꾸로 영국에 있는 하이 브랜드 패션 브랜드들 중에 아시아권으로 사업을 확장하고 싶은 패션 하이 브랜드들의 마케팅을 서포트해주는 그 사업부에서 하는 일이고 면접 볼 때 물어보시더라고요. 패션에 관심 많은지 어떤 브랜드 좋아하냐 이렇게 막 물어보시는데 제가 사실 그렇게 하이 브랜드를 이렇게 즐겨서 사서 입지는 않아가지고 앞으로 공부는 많이 해야 될 것 같긴 하지만 본사랑도 계속 연락을 해야 되다 보니까 비즈니스 이상 레벨의 영어랑 일본어를 하는 게 첫 번째 조건이었거든요. 지금 일에서도 영어랑 일본어를 계속 쓰는 일을 하고 있기 때문에 그거는 전혀 문제가 되지 않았고 지금 회사에서 일하는 거 매년 버밍엄 출장 브이로그도 제가 올렸기 때문에 제 영상을 오래 보신 분들은 아실 수도 있는데 배드민턴 세계선수권대회 영국에서 하는 그 전용 오픈의 메인 스폰서를 하고 있는 스포츠 브랜드 프로덕팀에서 발주도 하고 재고 관리, 본사가 일본에 있다 보니까 그런 데이터들을 취합해서 일본어로 보고서를 작성해서 본사로 보내는 그런 업무들도 부수적으로 했었고요. 제조업에서 판매 실적과 관련된 관리하는 일을 거의 지금 9년차 오랫동안 비슷한 일을 했었는데 새로 하게 된 일은 전혀 다른 업계에 또 마케팅 쪽이다 보니까 저한테는 되게 새로운 도전인 거죠. 제가 원래 그 마케팅 쪽에 관심이 많기는 했어요. 저희 언니의 영향도 좀 있는데요. 저희 언니가 이제 광고회사에서 오래 일을 하시기도 했었고 지금도 마케팅 쪽에서 계속 긴 기간 동안 일을 하고 있기 때문에 그 일이 정말 힘든 일이라는 걸 알면서도 항상 제가 관심이 있는 일이었거든요. 제가 이직을 하게 된 이유는 여러 가지가 있는데 첫 번째는 제가 지금 일을 3년 넘게 하다 보니까 일단 일이 굉장히 많이 익숙해졌어요. 당연히 오래 일한 만큼 사람들이랑도 이젠 너무 편하고 일도 1부터 10까지 제가 다 아는 일이다 보니까 이 일을 뭐 어떻게 처리해야 될지 모르거나 곤란해서 스트레스 받는 일은 전혀 없는? 약간 그런 상태예요. 정신적으로는 너무 편한 거죠. 편한 만큼 3년 넘게 같은 일을 하다 보니까 좀 권태기가 왔다고 해야 되나? 커리어적인 맛만 봤을 때는 더 위로 올라갈 수 있는 기회가 있을까 생각했을 때는 편하긴 하지만 뭔가 되게 안주하게 되는 그런 포지션이었던 거예요. 그런 이유 때문에 작년부터 사실은 이직을 조금씩 생각은 하고 있었는데 아시다시피 저희가 재작년부터 계속 집을 살려고 지금 알아보고 있는 상태고 우선순위가
집 사는 거다 보니까 일단 집을 사고 그때 생각을 해보자 하고 계속 미뤘었는데 연말마다 회사마다 이제 연봉 협상을 하잖아요. 지금 일이 제가 입사한 이후로 연봉이 그 사이에 오르기도 했지만 제가 느끼기에 제 커리어나 경력을 봤을 때 충분한 대우를 받지 못한다고 계속 느끼고 있었고 재작년부터 계속 이제 연말마다 협상을 할 때 제가 원하는 액수를 말씀드렸고 회사 입장에서는 최대한 그거에 맞춰서 올려주시긴 하셨지만 항상 뭔가 제 기대에 미치지는 못했던 그러다가 작년에 연말에 또 이제 제가 연봉 협상을 할 때 말씀을 드렸는데 4월 달에 올해 새로운 연봉에 대한 레터를 받았는데 이번에는 그 정년보다 연봉 인상률이 제가 원했던 것보다 낮았던 거예요. 그때 한 번 더 좀 신중하게 아 진짜 이직을 하는 게 맞나? 곰곰이 생각을 해봤을 때 제가 앞으로 최소 20년 이상은 계속 직장 생활을 하고 싶은데 길게 봤을 때 지금 정도의 타이밍에 좀 더 새로운 곳으로 커리어 업을 해서 이직을 하는 게 맞겠다 생각이 든 거예요. 일단 첫 번째로 제가 원했던 만큼 연봉이 인상이 되지 않았고 두 번째 제 커리어 인생을 길게 봤을 때 지금 벌써 제 직장생활 시작한 지 지금 10년 차다 보니까 이쯤에서 이직을 할 때가 된 것 같다 생각이 들어서 올해 4월 달부터 제가 이직을 해야겠다 마음을 굳히고 CV도 업데이트하고 면접 준비를 시작을 했어요. 근데 제가 마이클한테 말도 안 하고 주변 사람들한테 아무한테도 얘기를 안 했거든요. 이게 약간 제 성격일 수 있는데 안 될 수도 있고 그 과정을 다 얘기하는 것보다 뭔가 정해지면 뭐 하게 되면은 그때는 좋은 일이니까 얘기하면 되고 안 되면은 그냥 굳이 공유해줄 필요가 없겠지 싶어서 마이클한테도 말 안 하고 저 혼자 아주 은밀하게 이직 준비를 했었는데 제가 3년 전에 지금 직장으로 들어갔을 때 그때도 혹시 여기 영국이나 뭐 외국에서 잡헌팅을 하고 계신 분들에게 도움이 됐으면 해서 어떻게 면접 준비했는지 어떤 사이트를 어떻게 활용했는지 이런 거 다 정리해서 영상에서 한번 말씀을 드렸었거든요. 그래서 혹시 궁금하신 분들은 여기 제가 위에 링크 띄워드릴 테니까 한번 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 그래서 그때 같은 방법으로 헤드헌터들한테 이직 생각을 하고 있다는 거를 알리고 그러다가 이제 5월 달에도 그래서 일부러 이제 예열을 해야 되니까 면접 제의가 들어오는 곳은 굳이 거절하지 않고 그러니까 정말 그 회사에 엄청 가고 싶은 회사가 아니어도 일지망 회사가 아니어도 일단 면접을 봤어요. 보통은 이제 1차 면접 같은 경우는 온라인인 경우가 많거든요. 지금 이제 가게 된 회사에서 5월 달에 처음 연락이 왔었는데 제가 되게 하고 싶은 일인 거예요. 그래서 아 여긴 진짜 면접 준비 제대로 해야겠다 싶어서 날짜를 조율하다 보니까 6월 달에 1차 면접을 보고 진행이 빨랐던 게 1차 면접을 오전에 봤는데 그 당일날 오후에 바로 2차 면접을 보고 싶으니까 대면 면접으로 하고 싶어서 회사에 올 수 있는 날짜를 알려달라고 하셔가지고 이제 조율을 해서 2차 면접을 보러 갔거든요. 느낌이 좋기는 했는데 솔직히 뭐 느낌 좋았는데도 연락 안 온 적도 있었기 때문에 이거는 모르는 거잖아요. 그래서 당연히 마이클한테도 또 이제 면접 보고 온 거 전혀 티 안 내고 다음날 일어나서 이제 9시에 보통 업무를 시작하잖아요. 9시 반쯤에 헤드헌터분한테 전화가 온 거예요. 그래서 어제 그 면접 봤던 곳에서 저한테 최종적으로 잡 오퍼를 주고 싶다고 연락이 왔다고. 제가 듣기로는 그 회사도 그 포지션 뽑으려고 거의 한 달 가까이 여러 사람을 이렇게 면접했다고 들었거든요. 이제 그 연봉을 제시를 해주시잖아요. 헤드헌터를 통해서 이직하면 좋은 점은 연봉 협상할 때도 되게 편한 게 그냥 헤드헌터분한테는 솔직하게 제가 원하는 거를 그대로 얘기할 수 있고 그분이 알아서 중간 단계를 걸쳐서 대신 협상을 해주시니까 그거는 되게 편한 것 같아요. 그때 사실은 다른 회사에서도 1차 면접 제의를 받은 상태였거든요. 근데 제가 이 회사에 어쨌든 면접에 집중하고 싶어서 아직 확답은 안 보내고 면접 제의만 받은 상태였는데 그거를 이제 헤드헌터분한테 솔직하게 말씀을 드리고 제가 원하는 연봉은 이만큼이고 맞춰주시면 이 제의가 들어온 것을 거절하고 바로 이 오퍼를 받아들이겠다. 하지만 만약에 못 맞춰주신다고 하면 다른 제의가 들어온 곳을 면접을 계속 진행을 하고 싶다. 이렇게 솔직하게 말씀을 드렸어요. 그게 오전이었는데 바로 한 1시쯤에 헤드헌터분한테 다시 연락이 온 거예요. 그 회사에서 제가 원하는 만큼 연봉을 맞춰주시겠다고 대신에 그날 퇴근 시간 전까지 확답을 달라고 말씀을 하셨다는 거예요. 그래서 저는 사실 이직이 결정되면 마이클하고 앉아서 이제 얘기하고 상의도 하고 이러고 싶었는데 당장 이제 답을 달라고 하시니까 마이클한테 또 점심시간이야 이러면서 잠깐 통화 가능해요 이러면서 제가 이제 그때 얘기를 했죠. 사실 나 이직
준비를 하고 있었고 사실은 어제 최종 면접을 보고 왔고 오늘 최종 오퍼를 받아서 이러이런 상황이다 할 때 마이클 엄청 깜짝 놀라면서 언제 자기도 모르게 이직 준비했냐면서. 근데 일단 첫 번째로 마이클이 너무 축하한다고. 그러니까 돈을 떠나서 물론 연봉이 많이 오르는 것도 너무 축하할 일이지만 그냥 커리어적으로만 봤을 때도 크게 커리어 스텝업을 할 수 있는 좋은 기회인 것 같아서 너무 축하한다고 막 좋아하는 거예요, 마이클이. 솔직히 말하면 제가 처음에 제시 준 연봉 이 정도까지밖에 안 된다 해도 아마 저는 그 오퍼를 받아들이긴 했을 거예요. 근데 지금 협상할 수 있는 기회가 그때밖에 없잖아요. 그래서 저도 약간 좀 세게 얘기하긴 했는데 이거는 뭐 어쨌든 협상이니까. 근데 어쨌든 맞춰주신다고 하니까 뭐 더 고민할 것도 없이 바로 제가 이제 오퍼 승낙을 했고 그저께 오퍼를 받고 어제 이제 출근하는 날이어서 회사에다 사표를 내고 연차 남은 게 있잖아요. 그걸 역산을 해보니까 공교롭게 3주년 결혼기념일이 제 마지막 출근일이 된 거예요. 결혼기념일에 마지막 퇴사를 하게 됐다는. 이직이다 보니까 경력직이다 보니까 PO가 제가 딱 원하는 시기에 난다는 보장이 없으니까 항상 이렇게 문을 두드리고 있다가 타이밍이 딱 맞았을 때 들어가야 되는 건데 어떻게 저는 되게 감사하게도 타이밍이 딱 맞아서 제가 원하는 포지션에 들어가게 됐다는. 근데 진짜 걱정인 게 패션 사업부라고 말씀드렸잖아요. 그러다 보니까 패션 위크 때가 제일 바쁘대요. 그래서 살짝 그때 바쁠 때는 야근을 해야 될 수도 있다 미리 말씀을 주시는 거 보니까 일이 되게 힘들 것 같긴 한데 그래도 항상 저의 인생의 모토는 하고 후회 안 하고 후회는 무조건 저는 후자거든요. 하고 후회하자. 법의 테두리 안에서 지금 직장도 들어갔다가 뭔가 너무 힘들거나 안 맞아서 또 이직을 하고 싶을 수 있죠, 당연히. 근데 헤드헌터 분도 지금 제가 가는 회사가 규모도 훨씬 크고 네임밸류도 있다 보니까 만약에 뭐 한 1년 정도 일하다가 1, 2년 일하다가 다른 데로 또 이직을 하고 싶을 때 더 좋은 조건으로 이직하기에는 너무 좋은 조건이다 이렇게 말씀해 주셔가지고 연봉이 많이 올라간 만큼 일도 진짜 힘들 것 같고 처음에 수습 기간이라고 하죠. 프로베이션 기간 동안은 무조건 맨날 출근을 해야 된대요. 그래서 처음 3개월은 앞으로 맨날 출근을 해야 되거든요. 3개월 동안 제가 이제 또 새로운 일에 적응해야 되고 사람들도 적응해야 되고 이러다 보니까 아마 영상 길이가 많이 짧아지거나 영상이 좀 가끔 밀릴 수도 있을 것 같아서 여러분한테 미리 양해의 말씀을 드릴게요. 한동안 제가 되게 정신도 없고 스트레스도 많이 받을 것 같아서 물론 제가 선택한 길이니까 감내하고 열심히 해야겠지만 일을 하는 동네도 영국의 많은 금융가들과 정말 많은 회사들이 밀집해 있는 약간 우리나라로 치면 시청, 광화문 이런 동네예요. 가면은 다 수트 이렇게 입고 계신 샐러리맨들이 정말 많은 그런 지역인데 그 면접 보러 갔을 때도 회사 건물 자체가 완전 통유리로 돼 있는 엄청 고층 빌딩이거든요. 물론 이제 그 건물 전체가 제가 일할 회사는 아니고 그 중간에 한두 층이 그 사무실인데 들어갈 때부터 1층에 경비원분이 계시고 안으로 들어가는 데까지 세큐리티 카드를 2번 정도 찍어야 되더라고요. 근데 그게 약간 되게 자극이 된다고 해야 되나? 딱 면접 보러 갔는데 건물까지 가기도 전에 역에서 딱 내려서 회사까지 걸어가는데 주변에 비즈니스맨들, 샐러리맨 분들이 막 많으니까 그 분위기에 압도가 되면서 확실히 자극은 되겠다 이런 생각이 들더라고요. 물론 그게 스트레스가 될 수도 있겠지만 뭔가 저는 새로운 제 커리어의 변화가 필요하다고 느꼈던 시점이었기 때문에 설렘 반, 아니 솔직히 말하면 설렘 한 20-30%, 긴장, 걱정이 한 7-80% 정도 되거든요. 몰라요. 들어갔다가 몇 달 만에 힘들어서 저 그냥 또 이직하게 됐어요 할 수도 있는데 지금 카메라 앞에서 거의 30분 넘게 떠들었거든요. 근데 너무 길어서 아마 제가 많이 이제 줄이겠죠? 어쨌든 그렇게 또 틈틈이 제가 공유할게요, 여러분. 영상 봐주셔서 감사하고요. 다음 영상에서 볼게요. 안녕.